لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وعلى آله سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله والحمد لله رب العالمين कौन है उनके बराबर या मरत जा सैयदा जिनके हम सर या मरत जा सैयदा जिनके हम सर या दोनों हो गम खा
पैगंबर की तरह पीरे पीरा तरीक़त ओ पैगंबर की तरह रहे बनोगे तुम रहबर या आए मोमिनीन दिल से करो गम हुसैन का, इस माहे में ज़रूरी है मातम हुसैन का। इस माहे में ज़रूरी है मातम हुसैन का। ऐ मोमिनीन दिल से करो गम हुसैन का, इस माहे में ज़रूरी है मातम हुसैन का। दिल बंद मुस्तफा है जिगर बंद मुस्तफा, दिल बंद मुस्तफा है जिगर बंद मुस्तफा। रुतबा पैगंबरों से नहीं कम हुसैन का। रुतबा पैगंबरों से नहीं कम हुसैन का। मेराज थी शहादत सुल्तान करबला, मेराज थी शहादत सुल्तान करबला। है अर्श हक पर रुतबा मुसल्लम हुसैन का, है अर्श हक
बारूद बा मुसल्लम हुसैन ऐ मोमिनीन दिल से करो गम हुसैन का। इस माहे में जरूरी है मातम हुसैन का। लाख ते दिले जामीले हो मग़फ़ूरे या खुदा। लाख ते दिले जामीले हो मग़फ़ूरे या खुदा। करता था सादे दिल से यो मातम हुसैन का। करता था सादे दिल से यो मातम हुसैन का। रूया में देखता हूँ कि इब्ने जामील ज़ार। रोया में देखता हूँ कि इब्ने जामील ज़ार। ज़ेरे लाहद भी करता है मातम हुसैन का। ज़ेरे लाहद भी करता है मातम हुसैन का। ऐ मोमिनीन दिल से करो गम हुसैन का। इस माहे में जरूरी है मातम हुसैन का। इस माहे में जरूरी है मातम हुसैन का। ताजा हुआ है यज़ सरे नौ गम इमाम का। आया है माहे पाके मुहर्रम इमाम का। आया है माहे पाके मुहर्रम इमाम का। ताजा हुआ है यज़ सरे गम इमाम का। आया है माहे पाके मुहर्रम इमाम का। मक़सूस है ये माहे पाई गिरिया का। मक़सूस है ये माहे पाई गिरिया का। दुनिया में याद करेगा ये गम गुस्साम का। दुनिया में याद करेगा ये गम इमाम का। दुनिया रही ने मिन्नत जे इमाम है।
यारहीन मिन्नते पे जे ईमान है लहरा रहा है के लो पर चमने ईमान का लहरा रहा है के लो पर चमने ईमान का दी जाने राहे हक में किया हक दीने यादा दी जाने राहे हक में किया हक दीने यादा आगे किसी के शरण न हुआ गम ईमान का आगे किसी के शरण न हुआ गम ईमान का एक हमें नहीं हमारी तरह से करो जमील एक हमें नहीं हमारी तरह से करो जमील करते हैं सत्य के दिल से योमा तुम ईमान का करते हैं सत्य के दिल से योमा तुम ईमान का इब्ने जमील जारे पाहो रहमते खुदा इब्ने जमील जारे पाहो रहमते खुदा करता था जिंदगी में योमा तुम ईमान का करता था जिंदगी में योमा तुम ईमान का ताजा हुआ अयद सरे नौ गम ईमान का आया माए पाके मुआ गम ईमान का आया माए पाके मुआ गम ईमान का आज मुहर्रम पाकेर 6 तारीख इमाम पाक गतकाल मुहर्रमेर 5 तारीखे কারবালা প্রান্তরে তাবু স্থাপন করেছেন। আজকে তিনি খুবই ক্লান্ত বেচাইন, এরপরও এজিদও তার সৈন্য সংখ্যা এক এক করে সেনা সমাবেশ ঘটাইতেলেন। আজও ইমাম পাক এজিদের সেনাবাহিনীদেরকে লক্ষ্য করে বারবার অনুরোধ করেছেন এবং এমন তিনার সেই জ্বালাময়ী ভাষণ যে হে এজিদের সেনাবাহিনীরা, আমি কে তোমরা কি এটা ভালো করে জানতে পারো, জানো কি না? আমি কি ওই হুসাইন না যার পিতা শেরে খোদা মাওলায় আলী? আমি কি ওই হুসাইন না যার মাতা খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জোহরা আলাইহিস সালামুল্লাহ আলাইহি? আমি কি ওই হুসাইন না যার ভাই হযরত ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম? আমি কি ওই হুসাইন না যার নানা রহমাতুল লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? এমনিভাবে এজিদের সেনাবাহিনীদের সামনে তিনি উপস্থাপন করেছেন। আর ওই গাদ্দার নরাধমরা, জি হুজুর আপনি যা বলছেন সবই ঠিক, আপনি যা বলছেন সবই ঠিক, কিন্তু
রাষ্ট্রীয় অর্ডার, আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় অর্ডার মানতে হবে। হয় আপনি এজিদকে স্বীকার করে নেবেন, এজিদের বশ্যতা, অন্যথায় আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেবেন। এই কথাটাই হলো একটা তাজ্জুবের কথা। তার কারণ যিনার কাছে এই প্রস্তাব রাখা হচ্ছে তিনি কিন্তু যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধ করতে যাবে, ঢাল তলোয়ার সৈন্য সামন্ত নিয়ে কিন্তু তিনি যাচ্ছিলেন না। তিনি তিনার পরিবার পরিজন নিয়ে উপার দিক যাচ্ছিলেন। তারা আহ্বান করেছিল, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে আটকায় নিয়ে তারা এমনিভাবে করতে লাগলো, যার কারণে হযরত ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালাম আজকের থেকেই তিনারও মনকে স্থির করতে লাগলেন যে তিনি এমন এক কঠোর সিদ্ধান্ত যাবে, সেই সিদ্ধান্তটা আগামীকাল ঘোষণা দিয়ে দেবেন। তিনি এমন এক কঠোর সিদ্ধান্তে যাবেন, তিনি চিন্তা করতে লাগলেন যে এই সিদ্ধান্তটা আগামীকাল জানিয়ে দেব। এবং তিনি তিনার পরিবার পরিজন নিয়ে, এই যে মানুষ রোজা রাখে, ভালো করে খাবার খায় না এবং মাছ মাংস কিছু খায় না, এটা তো আসলে কেউ যদি কয় যে এটা কি কোরআন কিতাবে আছে, কোরআন কিতাবে নাই। এটা কি কোরআন কিতাবে নাই। কিন্তু প্রেমের জায়গায় কোনো লোক যদি ইমাম পাককে ভালোবেসে থাকেন, তাহলে ইমাম পাকের যেই কষ্টটা, যেটা উনি, সেই জিনিসটাই ওই লোকটা পালন করবে। যদি কেউ ইমাম পাককে ভালোবাসে আর কেউ যদি ভালো না বাসেন, সে মশলা নিয়ে আসতে পারে। কোরআন হাদিসের কোথাও নাই, কোরআন হাদিসের কোথাও নাই যে ইমাম পাক মাছ মাংস খায় নাই, আমিও খাবো না। কিন্তু প্রেমের জায়গায় যদি যায়, তাহলে তার জন্য এটা কি জায়েজ, তার জন্য এটা কি জায়েজ। যারা জ্ঞানী, শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাই একটা ঘটনা বর্ণনা করছে। উনি একদিন বাথরুমে গিয়েছেন, বাথরুমে যাওয়ার সময় একটা ছোট্ট মাটির ঢিলা, এই ঢিলা কুলুপটা নিয়ে গেছে। তো এখন হাতের মধ্যে মাটির ঢিলা উনি কুলুপ করবে, তো এখন যেইভাবে হাত উঁচু হয়েছে, উনি নিঃশ্বাস টান দিছে। এখন দেখে এই মাটির ঢিলার থেকে গোলাপ ফুলের শোক গেরান বাহির হচ্ছে, গোলাপ ফুলের শোক গেরান বাহির হচ্ছে। শেখ সাদি রহমতুল্লাহ একজন আল্লাহর ওলি ছিলেন এবং একজন বিরাট দার্শনিক ছিলেন, একজন কবি কাব্যিক ছিলেন। তো মাটির ঢিলাতে গোলাপ ফুলের গন্ধ পাওয়ার পরে উনি জিজ্ঞাসা করতেছে মাটির ঢিলারে, কি গোলে রাধার পাগল তামান ফরুজন, ওনার ভাষা ফার্সি ভাষা, তুমি কি গোলাপ ফুল? মাটিরে জিজ্ঞাসা করতেছে, গোলে রাধার বাগব তামান ফরুজন। মাটি বলতেছে, ও লেকিন বা মুদ্দাতে সুদে নাসিস্তান। দেখছেন ভাষাটা ফার্সি ভাষা। মাটি করছে আমি গোলাপ ফুল না। কিছু সময়ের জন্য গোলাপ গাছের গোড়ায় ছিলাম, তো কিছু সময়ের জন্য যদি গোলাপ গাছের গোড়ায় একটা মাটি থাকলে গোলাপ ফুলের সুগন্ধি বাহির হতে পারে। একটা লোক যদি জান্নাতের সর্দারের সঙ্গে, সাইয়েদাতে সুহাদাত যিনি, তিনার সঙ্গে, যিনি রসুল পাকের জানের সঙ্গে মিল রেখে যদি একটা কাজ করে, তো সেই লোকটাও কি ওনার উসিলায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে। আপনি যুক্তিতে আসতে হবে। এই যে শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহির কথাটা, যে একটা মাটির টোপলা,
ওই মাটিটাকে উনি জিজ্ঞাসা করতেছেন, এই মাটির টুকরো, তুমি কি এই গোলাপ? আর মাটির টুকরা করছে, না, আমি কিছু সময়ের জন্য গোলাপ গাছের গোড়ায় ছিলাম। মাটি তো গাছের গোড়াই থাকে, তাই আমার গোলাপ ফুলের সুগন্ধি আমার ভিতরে চলে আসছে। একটা লোক যদি ইমাম পাকের এই দুঃখের ঘটনাকে স্মরণ করে, একটা জিনিসকে স্মরণ করে, ওই মাটির মতো যে জ্ঞানী, এই শেখ সাদি রহমতুল্লাহ গোলস্তা বস্তার মধ্যে এই কথাটা উনি লিখছেন, যে কত বড় জ্ঞানের কথা। একটা লোক যদি ইমাম পাকের এই দুঃখের যে এই জিনিসটা উনি দুঃখ যদি সেটাকে সে ফলো করে, অবশ্যই সে ও গোলাপ ফুল যেরকম গোলাপ গাছের গোড়ায় থেকে গোলাপ ফুলের সুখ গিরান তার থেকে বাইরে রয়েছে, ওই লোকটাও ওই জিনিসটা ফলো করলে তার কাছ থেকে নিষ্পাপ মুক্তি পাওয়ার সেই সুগন্ধটা বাইর হবে। তাই পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এই খানদানে নবুয়তের সদস্যের জন্য মানুষ চোখের পানি ফেলে, কাঁদে, দুঃখ প্রকাশ করে। এইটার বিরুদ্ধও আছে, বিরুদ্ধবাদী তো থাকবেই। তারা তো শিরক বিদআত না জায়েজকে একদম জাহান্নামে দিয়ে দিবে। তবে জাহান্নাম আর জান্নাতে দেওয়ার কন্ট্রাক্টারই কোনো মোল্লার কাছে না আছে? কোনো বড় মৌলভী, মুফতি, মুহাদ্দিস, হাফেজ, কারি, মৌলানা, হাজি, গাজী, না কোনো প্রেসিডেন্ট, কোনো প্রধানমন্ত্রী, কারোর কাছে এটা ক্ষমতা আছে? জাহান্নাম আর জান্নাত বন্টন করার ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা জিনাদের কাছে, তিনাদের জন্য হাউকাউ করা হচ্ছে, ক্ষমতা জিনাদের কাছে। কিন্তু আমাদের তো সেই সংকল্প আসে না। মক্কার কাফেররা একদিন দলবদ্ধভাবে দলবদ্ধভাবে আবু তালেবের কাছে এসে উপস্থিত, হে আমার কাবার মোতাওয়াল্লি, আমাদের নেতা, আপনার ভাতিজা আমাদের ধর্মকে যে খারাপ বলছে, আপনার ভাতিজা যদি ক্ষমতা চায় আমরা পুরো মক্কার কি কর্ণধার তাকে ক্ষমতা চেয়ারম্যান বানায় দিই, যদি সুন্দরী মহিলা চায় আমরা দিয়ে দিই, যদি কোনো টাকা পয়সা সোনা দানা চায় তো বলুক কত চায় আমরা দিব। সে যেন আমাদের এই দেব দেবতারে খারাপ বলে তার থেকে যেন বিরত থাকে। যদি বিরত না থাকে তাহলে আমরা কিন্তু তার বিরুদ্ধে আমরা লাগিয়ে পড়ব, সব সুইটায় একসাথে। হযরত আবু তালেব তিনি তখন বৃদ্ধ, একদমই বৃদ্ধ, তিনি এই কথাটা শুনলেন। শোনার পরে আল্লাহর রাসূল রাত্রে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে ফেরত আসলেন। ফেরত আসার পরে ডাইকে কাছে নিয়ে বলল, হে আমার সন্তান তুল্য, মক্কার সব সর্দাররা এসে আজকে এমনিভাবে আমাকে খুব শাসিয়ে গেছে। তুমি যদি রাজত্ব চাও রাজত্ব দিবে, সম্পদ চাও সম্পদ দিবে, নারী চাও নারী দিবে, সব কিছু তারা দিবে। আর না হয় তারা তোমার বিরুদ্ধে কি লড়াই করবে, সংগ্রাম করবে। তাই আমি তো এখন বৃদ্ধ বয়স, আমি তোমারে বলবো তুমি ওদের দেবতারে কিছু কইও না। আমি তো এখন বুড়ো হয়ে গেছি, এই যে আমি যে তোমার পক্ষ নিয়ে ওদের সঙ্গে দাঁড়াবো সেই শক্তি তো আমার গায়ে নাই। আল্লাহর রাসূল দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, হে আমার চাচা, পিতা সমতুল্য, এতদিন মনে করেছিলাম আমার মা নাই বাপ নাই, আপনি আমার পিতা। আপনি পিতার মতো আমাকে পিতৃসুলভ আচরণ দিয়ে ব্যবহার দিয়ে এত বড় করেছেন, আজকে মনে করলাম আপনিও আমার পক্ষে নাই। যান বলে দিবেন মক্কার কাফেরদের কাছে, তারা যদি আমার এক হাতে সূর্য আইনে নামায়া দেয় আর এক হাতে চন্দ্র আইনে নামায়া দেয়,
এরপরও আমি আমার কাজের থেকে বিরত হব না। হয় তারা দুনিয়াতে থাকবে, না হয় আমি থাকব। এই কথা শোনার পরে বৃদ্ধ আবি তালেব, হযরতে আবি তালেব উঠে দাঁড়ায় জড়ায় রেখেছে। যা বেটা, তোর কাজ তুই কর। আবি তালেবের শরীরে যতক্ষণ রক্ত আছে তোর কেউ কিছু করতে পারবে না। তা আমাদের শরীরে যতক্ষণ রক্ত আছে, বুড়াই থাকি আর জীবনেই থাকি, এই মহরম পাকের ইমাম পাকদের দুঃখ প্রকাশ, শোক প্রকাশ, মাতম, কান্নাকাটি, হায় হোসাইন, হায় ইমাম, কোনোদিনই বাদ দিব না, কোনোদিনই বাদ দিব না। জানিয়ে শুনে সংকল্প নিয়ে আসছে। আর তোমরা খালি আমাকে জাহান্নাম দিয়ে দাও। জাহান্নাম তো আল্লাহ বানাইছি, আমরা তো আর অস্বীকার করি নাই নাকি? হ্যাঁ, তোমরা তার কন্ট্রাক্টর না যে কারে কোন জায়গায় কাম দিবা। কন্ট্রাক্টর জিন্দা তিনরা, তাই আমরা তিনাদের পিছনে আছি। আল্লাহ আমাকে আপনাকে তৌফিক দিক, বাকি জিন্দিগিটা আওলাদে রাসূলের কদম পাকের ছায়াতলে যেন মাথা নত করে থাকতে পারি। আর তিনরাও এই পাপীগুলিকে তিনাদের প্রেমিক হিসাবে কবুল করে নিন। আমিন। সর্বপ্রথম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদম পৌঁছে দিন। 1,00,000 কিংবা 2,24,000 বেগম্বর
পৌঁছে পাক পাঞ্জাতন আহলে বাইত পাক তাদের কদম দিয়ে দিন খাস করে হযরত ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালাম এবং তিনার সঙ্গে জান্নাত কারবালা তাদের কদম পাকে হাদিয়ে পৌঁছে হুজুর সুবহান হুজুর মাওলানা হুজুর মুন্নবাদ পদ্ম হুজুর পাক ছোট শাহজাদা পাক মালিক পাক তাদের কদম পাকে হাদিয়ে পৌঁছে সমস্ত সাহাবা কেরামদের রূপের হাদিয়ে পৌঁছে সমস্ত আউলিয়া আল্লাহর রূপের হাদিয়ে সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদের রূপের হাদিয়া পৌঁছে আমি গুনাহগারের সঙ্গে যারা আমিন আমিন করছেন আমাদের ময় মুরব্বী আত্মীয় স্বজন যে যেখানে শুয়ে আছেন তাদের প্রত্যেকের রূপের হাদিয়া পৌঁছে দেন প্রত্যেককে বিনা হিসাবে জান্নাতি করে দেন দুনিয়ার সমস্ত কবরবাসীকে জান্নাতি করে দেন আমাদের প্রত্যেকের সব গুনাহ খাতাকে মাফ করে দেন যারা অসুস্থ পূর্ণ সুস্থতা দান করে আমাদের প্রত্যেকের উপরে রহমত বর্ষণ করুন খাইর বরকত দান করুন রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন আমাদের প্রত্যেকের জান মাল ইজ্জত আপনি ইমান আকীদা আখলাক সব কিছুকে আপনি হেফাজত করে দিন আমাদের দোয়াকে আপনি কবুল করে নিন আল্লাহ বুলবুলে বাগে মদিনা কুররাতুল আইনে রাসূল ইয়া নবী বে ফাতেমা खैरुन निसा की वास्ते हर तरफ से रंज गम ने आके घेरा है मुझे देखो ना या रब शहीद करबला की वास्ते या इलाही सब उठा दे दर्द अंधों के बूझ गौसला जरम पीर मुर्शिद रहनुमा की वास्ते सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शि मुहम्मद व आलिहि व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या